Yes, and so in today class we'll discuss about Docker. So Docker and containerization. Okay. And so do you have any idea about Docker? So what is docking? Just give me your answers in the chat box. Yes. So Docker is a containerization platform. Is an open source software platform used to create, deploy, and run applications inside lightweight isolated packages. Okay. There's also software that lets you build, test, and deploy applications quickly. Them into lightweight, isolated environments called containers. Ensure the software runs consistently and identically across any computing environment. Right. So let me share my screen first. Mm. So we are having the documentation related to Docker in the official website. Okay. So there we can see like, so what is a Docker? So already we have given the different answers. So you are saying like it is an open source software and చెప్తున్నారు and it is a platform, right? Yes, and used for not getting any dependency issues. And so to run the software consistently and identically over the different computing networks, right? And yes, of course. Okay. So మనకి డాకర్ సో డాకర్ అని అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఓపెన్
Yes. So there we can see. So we are having like when you want to write or when you want to create a template related to your infrastructure. Okay. So మన infrastructure ని create చేయాలి by using a code అని అనుకుంటే. So we are having like different tools. Okay. So different tools lo already we have learned about the provisioning tools, that is Terraform and the CloudFormation. So Terraform లో అయితే ఎలా చేస్తామో by using the code, and so CloudFormation లో అయితే so how we are getting the infrastructure as a code by using AWS platform, right? So AWS platform లో అయితే we can create by using CloudFormation, and we can create the code, right? So code ని జనరేట్ చేసుకొని సో ఆ కోడ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం స్టాక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వేరాస్ కమింగ్ టు టెరాఫామ్, సో టెరాఫామ్ లో మనం రిసోర్స్ ని బేస్ చేసుకొని మాడ్యూల్స్ ని బేస్ చేసుకొని సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ మాడ్యూల్స్ సో యూ కెన్ క్రియేట్ లైక్ సో EC2 ఇన్స్టాన్సెస్, S3 ఆర్ ద AM యూజర్స్. ఓకే. సో మనకి ఏ సర్వీస్ కావాలో ఆ సర్వీసెస్ ని బేస్ చేసుకొని సో వీ కెన్ క్రియేట్ with the default values, right? So we have already seen these two things in Terraform and the cloud formation. Okay. And there you can see, so these are called as the provisional tools, we can say. And we are having like server templating. Okay. So for server templating we are having like different tools like Docker, Packer, and Vagrant. Okay. So Packer వచ్చేపాటికి same the Handshake Corp is providing along with the Terraform. Okay. సో టెరాఫామ్ నుండి మనం యూస్ చేసుకోవాలి సేమ్ కంపెనీ నుండి అని అనుకుంటే సో దేర్ యూ కెన్ యూస్ దట్ ప్యాకప్ ఫ్రమ్ హ్యాండ్షేక్ కార్ప్. ఓకే. సో అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ వ్యాగ్రెంట్ యాజ్ వెల్. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా టు టెంప్లెట్ ఆర్ టు స్టోర్ అవర్ ఫైల్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి డాకర్ అంటే ఏంటంటే దేర్ యూ కెన్ సీ లైక్ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ డిపెండెన్సెస్. ఓకే. సో మనకి డాకర్ అనగానే సో యూ హ్యావ్ టు so you have to remember the two things. So when it comes to Docker, the first one is the containers, and the second one is the images. ఓకే. సో మనకి డాకర్ కి రిలేటెడ్ గా టూ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కంటైనర్స్ ఉంటుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఇమేజెస్. ఓకే. సో వీటిని ఎక్కడ ఎలా యూస్ చేస్తాం అండ్ అసలు వాట్ ఈస్ డాకర్. సో అసలు డాకర్ అంటే ఏంటి. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ ఎ కోడ్. ఓకే. సో మనం ఏదైనా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ని కానీ లేదనుకుంటే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని కానీ బిల్డ్ చేయాలి అని అంటే సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ త్రీ థింగ్స్. ఓకే. సో దాన్నే సింప్లీ వీఆర్ సేయింగ్ లైక్ 3 tier ఆర్కిటెక్చర్ అని అంటాం. సో కెన్ ఎనీబడి సే వాట్ ఈస్ దిస్ 3 tier ఆర్కిటెక్చర్. ఎనీబడి.
రైట్. సో మనకి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్‌లో ఇక్కడ బై డెప్త్‌గా వెళ్తే దే ఆర్ సేయింగ్ లైక్ సో వి ఆర్ హావింగ్ లైక్ 3 లేయర్స్. ఓకే. సో ఒకటి యూఐ లేయర్ అని అంటున్నారు అండ్ బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ అండ్ వి ఆర్ హావింగ్ లైక్ డేటాబేస్ లేయర్. సో సింపుల్‌గా చెప్పాలి అనంటే సో వి ఆర్ హావింగ్ లైక్ సో మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్‌ని బిల్డ్ చేయాలి అనంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో బ్యాక్ ఎండ్‌లో మనకి whatever the resources we are having. Okay. So the architecture will begins with the EC2 instances. Okay. So these are known as the application layer అని అంటాం. Okay. So application layer అని అంటే whatever the servers or whatever the load balancers, auto scaling concept. So each and everything will be comes under this layer, middle layer. Okay. So ఇది మనకి UI ఇంటర్ఫేస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. ఫర్ ద ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అండ్ ఫర్ ద డేటాబేస్ లేయర్. ఓకే. సో ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లో ఏముంటుందంటే ద ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే. క్లయింట్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు బ్యాక్ ఎండ్ లో సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ డేటాబేసెస్. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ వీఆర్ హోస్టింగ్. Okay. So whatever the application we are hosting, we are having like web tier, presentation layer, and application tier and database tier. Okay. So application tier లో ఏం చేస్తాము whatever the code you want to place. ఓకే. సో మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించిన లాజిక్ ఆర్ ద కోడ్ ఆర్ ద సర్వీసెస్. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ద రిసోర్సెస్ యూ వాంట్ టు టేక్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ అప్లికేషన్ టైర్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డేటాబేస్ టైర్. సో డేటాబేస్ టైర్ లో whatever the user data we are going to place. Okay. So the application you are going to host so that will be in the front end web tier and so you are going to present it by using UI and UX. Okay. So UI UX ని బేస్ చేసుకొని you can develop and you can give the presentation layer. Okay. Yes. And next the data that will collect from this application. Okay. So mana web application నుండి ఏ డేటా అయితే కలెక్ట్ చేస్తున్నామో the data will be stored in the back end database layer. Okay. So ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా these 3 tier architecture must be there. ఓకే. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ద అప్లికేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తాము ఓకే. సో there let me know. Okay. So there you can see. So presentation layer lo whatever the things we are using. So we are going to host the web pages, mobile applications, desktop applications. So each and everything will be comes under for the presentation. Whatever the index page we are having. So adi manaki presentation layer lo kosta and it will be interact with the users. Okay. Right. So దీనికి మనం ఏం తీసుకుంటాం either we are taking it from the HTML, CSS or JavaScript. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని సో వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. అండ్ కమింగ్ టు బ్యాక్ ఎండ్. సో బ్యాక్ ఎండ్కి వచ్చేపాటికి సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ లైక్ సో యూజర్ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి అండ్ సో ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ ని డేటాబేస్ లేయర్ ని సో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ జావా స్ప్రింగ్ బూట్, .NET, Node.js అండ్ ఫ్లాస్క్. ఓకే. సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ అప్లికేషన్ లేయర్. రైట్. And coming to database layer కి వచ్చేప్పటికి so we are going to use like whatever the engines we are having so వాటిని బేస్ చేసుకొని so we can communicate and we can do the CRUD operations in database. Right. Let me copy. Right. So when it comes to MySQL or Postgre or MongoDB or Oracle, right? Whatever the things we are having, so we can communicate through this. Okay. So through this queries, right? So ఇక్కడ మనకి like
if you want to create this application by using any of these languages, okay, so ఏదన్నా ఒక కోడ్ ని బేస్ చేసుకొని or the application ని బేస్ చేసుకొని, so if you create the back end and the front end, okay, sometimes it will work with in your environment, okay, let's say, so నేను యూస్ చేస్తున్న నా ల్యాప్టాప్ లో, సో HTML CSS JavaScript ని యూస్ చేసుకొని ఫ్రంట్ టైర్, అండ్ సో స్ప్రింగ్ బూట్ ని, Node.js ని, ఫ్లాస్క్ ని యూస్ చేసుకొని, సో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ MySQL యూస్ చేసుకొని ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఓకే, సో అండ్ దీస్ ఆర్ వర్కింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ మై ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ ఇన్ మై సిస్టమ్, ఓకే, సో నా సిస్టమ్ లో, సో ఐఎమ్ ద డెవలపర్, లెట్స్ సే, okay, so I am the developer one, and so I have successfully run this program, okay, సో నా సిస్టమ్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రాజెక్ట్ ని రన్ చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ దీస్ టాపిక్స్, ఓకే, సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. బట్ వెన్ ఐ గివ్ ఇట్ టు అనదర్ డెవలపర్, ఓకే, సో టెస్టింగ్ పర్పస్ లేదనుకుంటే సమ్ అదర్ థింగ్స్, ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్ ఐ హ్యావ్ గివ్ ఇట్ టు ద డెవలపర్ టు, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అన్సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ హీ కాంట్ రీచ్ ఆర్ హీ కాంట్ ఓపెన్ ద ఫైల్, ఓకే, ఒకవేళ ఓపెన్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఈ సిస్టమ్ లో, సో దే హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్, అవునా, సో ఇదంతా నా అప్లికేషన్ లో రన్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ దాని కాబట్టి, సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్స్ ఐ నీడ్, సో ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఇన్ మై సిస్టమ్, సో నా సిస్టమ్ లో ఓపెన్ చేసుకొని నేను రన్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ సో వాట్ ఎవర్ ద వర్షన్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్, ఓకే, సో లేటెస్ట్ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఆర్ ఎల్స్ అవుట్డేటెడ్ వర్షన్స్, సో ఎలాగోలా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ అప్లికేషన్ అండ్ ఇట్ విల్ రన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్ మై సిస్టమ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డెవలపర్ టూ, సేమ్ ప్రాజెక్ట్ నేను ఇచ్చినప్పుడు, సో హీ కాంట్ రన్ దట్ స్మూత్లీ, ఆ ప్రాజెక్ట్ ని రన్ చేయలేకపోతున్నాడు, అండ్ ఇఫ్ హీ వాంట్స్, సో హీ హ్యాస్ టు ఇన్స్టాల్ ఆల్ ద థింగ్స్, so all the versions and all the applications they had to install into their environment, right, so వాళ్ళ environment లోకి వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటేనే, సో హీ కెన్ సక్సెస్ఫుల్ రన్ సక్సెస్ఫుల్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్, అవునా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం టేకింగ్, రైట్, సో ఇక్కడ నేను ఏవైతే తీసుకున్నానో ద సేమ్ అప్లికేషన్స్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ బై some other person, right, so again he has to reinstall, we can say, okay, so applications ni reinstall cheskoni again he has to work on that particular project, so ila cheyadaniki it is taking time, and we can say that, so complexity anedi perigipotundi, okay, so dani kosame, so this docker is introduced, సో ఈ డాకర్ ఏం చేస్తుంది, సో ఈ డాకర్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ కంటైనర్స్ అండ్ ఇమేజెస్, ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ యు ఆర్ టేకింగ్, సో వీ కెన్ క్రియేట్ అ పర్టికులర్ ఇమేజ్, ఓకే, ఇమేజ్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఓకే, సో దట్ ఈ ఇమేజ్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఇమేజ్ ని రన్ చేయడమే నథింగ్ బట్ కంటైనరైజేషన్, ఓకే, సో మనం ఏ ఇమేజ్ అయితే తీసుకుంటున్నామో ఆ ఇమేజ్ ని మనం పర్టికులర్ గా వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద సర్వీసెస్ వీఆర్ యూజింగ్, ఓకే, సో సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేసుకొని మన ఆ ఇమేజెస్ ని రన్ చేయడమే సో కంటైనరైజేషన్ అని అంటాం, ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని లైక్ మనకు వచ్చిన ఇమేజ్ వచ్చేపాటికి లైక్ మీరు ఏదైతే ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నారో, సో దట్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్ వీ కెన్ సే, సో దట్ మీన్స్ ఒక్కసారి మన ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మోడిఫై చేయలేం, ఇన్ కేస్ మళ్ళీ మోడిఫై చేయాలి అని అనుకుంటే, సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ అనదర్ ఇమేజ్, మళ్ళీ మనకి ఇంకొక ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, ఇమేజ్ 2 వీ కెన్ సే, ఓకే, అగైన్ ఈ ఇమేజ్ 2 ని రన్ చేసినప్పుడు, సో ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ another container, okay, so అలాగా మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఆర్ ఎల్స్ సేమ్ ఇమేజ్ ని మల్టిపుల్ కంటైనర్స్, కంటైనర్ 1 ఆర్ కంటైనర్ 2, ఓకే, సో మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రన్ చేయొచ్చు, ఓకే, సో ఆర్ ఎల్స్ సో సేమ్ ఇమేజ్ ని ఒకవేళ మనం మోడిఫై చేయాలి అని అనుకుంటే, సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ న్యూ ఇమేజ్, ద డాకర్ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఇమేజ్ అండ్ ఇట్ విల్ రన్ ఇట్ ఇన్ ద అనదర్ కంటైనర్, okay, let's say, so I am the developer one, okay, so ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, so I have used EC2 instances, okay, so EC2 instance తీసుకున్నాను by using Linux, okay, సో ఈ లైనక్స్ లో నేను ఏం చేశాను, Nginx అప్లికేషన్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నా, అండ్ సో ఈ Nginx అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను ఒక
సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ సే లైక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని క్రియేట్ చేశాను అని చెప్దాం. ఓకే, సో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ క్రియేట్ చేశాను. బ్యాక్ ఎండ్ లో యూజర్ నుండి ఈ డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆర్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ క్రియేట్ చేయడానికి సో ఐ హావ్ యూజ్డ్ లైక్ HTML, CSS ఆర్ JS. ఓకే, సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఆర్ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి బ్యాక్ ఎండ్ లో MySQL ని యూజ్ చేసుకొని ఒక డేటాబేస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నాను బై యూజింగ్ RDS. ఓకే, సో RDS లో ఒక డేటాబేస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో ఈ రెండింటిని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సో మధ్యలో నేనేం చేశానంటే ఐ హావ్ యూజ్డ్ లైక్ జాంగో తీసుకుందాం. సో పైథాన్ జాంగో కానీ ఫ్లాస్క్ కానీ యూజ్ చేసుకొని కమ్యూనికేషన్ అనేది బిల్డ్ చేసుకున్నాను బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఓకే, సో దట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్. సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ వచ్చి HTML తో చేశానని చెప్తా. ఓకే, రైట్. సో బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేపాటికి ఐ హావ్ యూజ్డ్ లైక్ జాంగో ఆర్ ఫ్లాస్క్ అండ్ RDS కి MySQL యూజ్ చేసుకున్నా. సో ఇదంతా కూడా వాట్ ఎవర్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్. ఓకే, సో నా ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యూజర్స్ కి IP అడ్రస్ ఇచ్చినప్పుడు దే ఆర్ గివింగ్ ద డేటా అండ్ ద డేటా ఈస్ కలెక్టింగ్ ఇన్ టు MySQL డేటాబేస్ RDS లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇదంతా కూడా నాకు సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. వేర్ యాజ్ కమింగ్ టు డెవలపర్ టు సో నేను లెట్స్ సే మనం టీమ్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అనుకుందాం. సో టీమ్ మెంబర్ 1 కి ఇదంతా బాగానే రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు తిను ఏం చేశాడు సో దే ఆర్ సేయింగ్ లైక్ సో నేను చేసిన దాన్ని సత్యనారాయణకి ఇచ్చి సో ఒకసారి చెక్ చెయ్యి ఇదంతా చక్కగానే రన్ అవుతుందా లేదా సో ప్రాజెక్ట్ ని డిప్లాయ్ చేద్దాము అని చెప్పాను. సో దట్ సత్యనారాయణ ఏం చేస్తున్నాడు తన ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైనెక్స్ సో తను ఏం చేశాడంటే సో దే హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ఉబంటు. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఉబంటు ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంది సో ఉబంటులో ట్రై చేద్దామని చేశాడు. బట్ ఇక్కడ నేను తీసుకుంది ఏంటి ఎంజినిక్స్. ఓకే, సో బట్ ఉబంటు అప్లికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది సో మనకి ప్రాజెక్ట్ అనేది చేంజ్ అయిపోద్ది ఆర్ వీ కెన్ సే దట్ వాట్ ఎవర్ ద HTML ఫోల్డర్ అనేది సో దాని ఫోల్డర్ పేరెంటల్ ఫోల్డర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది పాత్ అనేది. అవునా, సో ఎంజినిక్స్ కి అయితే మనం ఏం చేస్తాము USR షేర్ ఎంజినిక్స్ HTML యూజ్ చేస్తాం. అవునా, అదే మనం అపాచీ 2కి వచ్చేపాటికి వేర్ www HTML యూజ్ చేస్తాం. మేడం ఇక్కడ యూజర్ ఉండదా అంటే ఉంటది. ఉబంటులో కూడా యూజర్ ఉంటది, USR ఉంటది. ఓకే, అండ్ షేర్ ఉంటది. బట్ ఎంజినిక్స్ అనేది ఉండదు. ఎందుకు అంటే సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ హోస్టెడ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ షేర్ ఫోల్డర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అపాచీ 2ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఎంజినిక్స్ చెక్ చేద్దామంటే ఎంజినిక్స్ ఉండదు కదా. సో తినేమవుతుంది అగైన్ తినేం చేయాలి మళ్ళీ EC2 అంతా డిలీట్ చేసి ఏదైతే EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉందో దాన్ని తను క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అవునా, సో అది ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అగైన్ రీఇన్స్టాల్ చేసుకొని సో వాట్ ఎవర్ ద సర్వర్ ఓకే నేను ఏ సర్వర్ అయితే ప్లేస్ చేశానో సో దాన్ని ఓపెన్ చేసి చెక్ చేస్తాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఓకే సో అగైన్ తినంతా రీఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒక పర్సన్ చేసిన పనినే అగైన్ ఆ పర్సన్ డీబగ్ చేయాలన్నా టెస్ట్ చేయాలన్నా తన ఎన్వైరన్మెంట్ లో మళ్ళీ ఇదంతా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అవునా, సో అక్కడ ఏమవుతుంది టైం టేకెన్ అవుతుంది. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డాకింగ్ అనేది చేస్తున్నాం. సో ఈ డాకర్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద ఇమేజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ యు ఆర్ డూయింగ్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ఇట్ యాజ్ ద ఇమేజ్. ఒక ఇమేజ్ లాగా కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈ ఇమేజ్ ఏమవుతుందంటే మనకి డాకర్ లో స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది బై యూజింగ్ డాకర్ ఫైల్. సో మనకి టెర్రాఫామ్ లో ఎలా అయితే మెయిన్ ఫైల్ ఉంటుంది main.tf అని సో ఇక్కడ డాకర్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ డాకర్ ఫైల్. సో డాకర్ ఫైల్ అనే నేమ్ తో సో మనం ఒక ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈ ఇమేజ్ ని ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తామో దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ కంటైనర్స్. ఓకే, అది మనకి కంటైనర్ లో స్టోర్ అవుతుంది.
ఓకే. సో మనకు ఒక డాకర్ ఫైల్ ఉంటుంది. సో ఆ డాకర్ ఫైల్ ని మనం బిల్డ్ చేస్తే ఇమేజ్ కింద టర్న్ అవుతుంది. సో ఆ ఇమేజ్ ని రన్ చేస్తే అది కంటైనర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, నథింగ్ బట్ సో జస్ట్ బిల్డింగ్ అండ్ రన్నింగ్ నే ఇక్కడ దే హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ యాజ్ ఇమేజ్ అండ్ కంటైనర్. ఓకే, సో అంతే, నథింగ్. ఒక ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఫైల్ ని బిల్డ్ చేస్తే అది ఇమేజ్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆ ఇమేజ్ ని రన్ చేయడమే డాకర్ కంటైనర్. ఓకే, అండ్ సో ఇక్కడ మనకి అగైన్ సో మనం ఇక్కడ డెవలపర్ కి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ మనం ఇదంతా ఇవ్వనక్కర్లేదు. సింపుల్ గా మన ఈ డాకర్ ఫైల్ ని ఆర్ ఇమేజ్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, సో దట్ ఏ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉన్నా సో దే కెన్ రన్. ఓకే, ఆ ఇమేజ్ ఇస్తే ఆటోమేటికల్లీ రన్ చేసుకోవడమే కదా, రైట్? సో సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ డాకర్ హబ్. ఓకే, సో డాకర్ హబ్ లో మనకి అంతకు ముందు క్రియేట్ చేసిన సో మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో దేర్ యూ కెన్ సీ లైక్. ఓకే, సో మీకు దేని మీద కావాలనుకుంటే దాని మీద ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ సమ్ అదర్ పర్సన్స్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో ఆ ఇమేజెస్ ని క్రియేట్ చేశారు అండ్ ఇమేజెస్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఐల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 5 minutes. ఓకే, సో గో టు డాకర్ హబ్. సో మనకి గిట్ హబ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో సో వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇస్ ద రిజిస్ట్రీ ఫర్ డాకర్. సో గో టు hub.docker.com.
So here you can see. So we are having like, okay, so many Docker hubs is there. Okay. So like, for example, if you go with the Python images. Okay. So all these are the images we can say. Okay. So ఒక పైథాన్ మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఓకే సో మనకి పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ కే సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ సో మెనీ tags. Okay, so there we can see like recently pushed images. So we are having like 3.14x socket firewall, enterprise socket firewall. Okay, and if you go with the view all, okay, so all these are the different image versions. Okay, సో ఈ ఇమేజెస్ ని బేస్ చేసుకొని సో వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ కంటైనర్స్ ఆర్ వీ కెన్ బిల్డ్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో మన అప్లికేషన్ ని కూడా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇఫ్ యూ గో విత్ హలో వరల్డ్. ఓకే, సో హలో వరల్డ్ అనే అప్లికేషన్ ని తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి చెక్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇమేజ్ రిలేటెడ్ టు హలో వరల్డ్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ మనం మన అప్లికేషన్ ని రన్ చేస్తే సో బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి హలో వరల్డ్ అని ఎలా అయితే మనం ఒక అప్లికేషన్ లో బయట హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ అవుతుందో సో హియర్ ఆల్సో ఈ ఇమేజ్ ని రన్ చేస్తే మనకి అట్లాగే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దేర్ వీ కెన్ గెట్. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ గిట్ హబ్ ఫైల్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇంకా మనకి ఫైల్స్ కావాలి అని అనుకుంటే సో ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ ని మీరు చెక్ చేయొచ్చు. డాకర్ లైబ్రరీలో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్, సారీ, ఓకే, సో yes, so we are having like docker file linux template. Okay, and so readme file check చేయండి. సో readme file లో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇమేజ్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో ఈ ఇమేజ్ కి సంబంధించి ఏముంది. ఓకే, and we are having like docker ignore files. Okay, so they have given right. Right, they have simply write the C programming. Okay, so C programming ni రాశారు by using docker. And so దీన్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం if you want to create, okay, so let's say docker file build. Okay, సో మనం డాకర్ ఫైల్ బిల్డ్ చేయాలి అని అంటే దేర్ వీఆర్ సీయింగ్ లైక్ వేర్. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫైల్స్ రిలేటెడ్ టు డాకర్. ఓకే, సో మనం ప్రాక్టికల్ గా వెళ్ళినప్పుడు లెటస్ చెక్. ఓకే, అండ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డాకర్ కమాండ్స్. సో మనకి కొన్ని డాకర్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. Okay, so there we are having like docker build command and cleanup, interaction, inspection. Okay, so and we are having like image commands, right? So konni we are going to learn. Okay, so you can use this cheat sheet as well. Let's look at them. Yes, okay, so I'll provide the cheat sheet as well. Okay, so there we are going to learn about running the containers, managing containers, and the managing the images and the info and status related to images and containers. Okay, so we can learn all these things
in coming days. Okay. Yes. So before going to learn about the practical session, so you have to download the Docker into your system. Okay. So మన system లోకి Docker application అనేది install చేసుకోవాలి. So simply go with the Docker install. So install the Docker engine into your system. Okay. So there you can see when you are using CMD in your local system. Okay. So మన local system లో మీరు ఒకవేళ డాకర్ అని ఇస్తే సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ డాకర్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్. ఓకే. సో డాకర్ కమాండ్ అనేది రికగ్నైజ్ అవ్వట్లేదు అని చెప్తుంది. సో ఫర్ దట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ డాకర్ ఇంటూ యువర్ సిస్టమ్. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ a small hello world program. Okay, so hello world program ని యూజ్ చేద్దాము. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ లెర్న్ విత్ AWS యాజ్ వెల్. ఓకే. సో మనకి డాకింగ్ వచ్చేపాటికి హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ డాకర్ రిజిస్ట్రీ యూజ్ చేస్తున్నాం. అవునా, డాకర్ హబ్ అండ్ డాకర్ ఇంజిన్ యూజ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ సేమ్ AWSకి వచ్చేపాటికి సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద రిజిస్ట్రీస్ యాజ్ ECS ఆర్ EKS. ఓకే. సో ఈ ఈసీఎస్ అండ్ ఈకేఎస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సో వర్క్ లోడ్ అనేది క్రిటికల్ అయినప్పుడు, క్రిటికల్ వర్క్ లోడ్స్ ఉన్నప్పుడు సో మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ లైక్ ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ సర్వీసెస్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ AWS. ఓకే. సో అమెజాన్ లో ఉన్న ఈసీఎస్ అండ్ ఈకేఎస్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో let us build our first Docker program. Docker image ని బిల్డ్ చేసుకుందాము. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ the Docker application into your system. So simply go with okay. So install Docker desktop on Windows. So go with the second URL, open a new tab. And go with the install Docker desktop on Windows. So we can get the application related from Docker desktop. So here I'm going to consider so XADA 664-bit. Just use this application and run. So there you can see. So installation చేసేటప్పుడు so you can go with the recommended. Okay. So recommended users ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
So I'm going with the all users installation. Okay.